सेमिस्टर कोर 2 यूनिट 2 गल्पर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद गल्प क्या कहुए आधुनिक साहित्यर आधुनिकतम सृष्टि भाव में क्षुद्र गल्प एक जनप्रिय शिल्प कला। क्षुद्र गल्प एक आधुनिकतम सृष्टिर एक जनप्रिय शिल्प कला एक वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि विभव यही मात्र ऊनविंश शतक यार आविर्भाव। क्षुद्र गल्पर आविर्भाव समय होउछि ऊनविंश शताब्दी। मात्र लोकप्रियता दृष्टि साहित्यर अन्य विभाग ठारू एहा यथेष्ट उच्चरे साहित्यर अन्य विभाग ठारू क्षुद्र गल्पर स्थान यथेष्ट उच्चरे। क्षुद्रतम गल्प मध्यरे पाठक अनुसंधान करिथाए जीवनर सुख दुख। ए क्षुद्र गल्पर क्षुद्रतम रचना भितरे पाठक तार सुख दुख को अनुभव करिथाए। समस्या हस कांद सामाजिक व्यवस्थार सफल रूपायन। क्षुद्र गल्प केवल कहानीर भाग उपरे गुरुत्व न दे जीवनर प्रतिटी दिग उपरे गुरुत्व देइथाए। क्षुद्र गल्प केवल कहानी उपरे गुरुत्व न दे जीवनर प्रतिटी दिग उपरे गुरुत्व देइथाए ताहा हेउछि क्षुद्र गल्प। क्षुद्र गल्पर संज्ञा। क्षुद्र गल्पर संज्ञा संपर्क में प्राच्य और पाश्चात्यर समालोचक माने भिन्न भिन्न मतामत देइथांती। रवीन्द्र ठाकुर क्षुद्र गल्प संपर्क में कहिसेंती छोट प्राण छोट व्यथा छोट छोट दुख कथा नितांत सहज सरल सहस्र विस्तृति राशि प्रत्यय जेतछे भासी तारी दु चारिटी अश्रुजल। कृष्णचरण बेहेरा क्षुद्र गल्प संपर्क में मतामत देई कहती परिमिति समय मध्य जीवनर गोटे गोटे दिग खंड खंड आवेग अनुभूति विशेष दृश्य बा घटना को जहाँ संहत और संयत रूपे प्रकाश करे ताहा ही क्षुद्र गल्प कृष्णचरण बेहेरा मतरे। कथाकार प्रभात महापात्र क्षुद्र गल्प संपर्क में मतामत देई कहिसेंती गपटीर सामग्रिक चेतनाटी गपर सर्वांगरू यथा नाकरू कानरू पेटरू पिठिरू पुळु पुळु होई अबिकल सीमित उतुरी आसुथिबा गपटी पड़ी रहिथिबा कुहला धुआं उठुथिबा कइंथ पोड़ा खंड घसी खंड परी क्षुद्र गल्प को तुलना करिसेंती। चंद्रशेखर नंद क्षुद्र गल्पर कालधर्म संपर्क में कहिसेंती साहित्य रे संक्षिप्तता अति आवश्यक साहित्य रे छोट अति आवश्यक क्षुद्र गल्प रे ताहा अति प्रयोजन। बाज्य कथा कही स्थान पूरण करने क्षुद्र गल्प रे सर्वदा दूषणीय। चंद्रशेखर नंद कहते कि बाज्य कथा कहीकि स्थान पूरण करने क्षुद्र गल्प रे सर्वदा दूषणीय माने क्षुद्र गल्प रे कथा न थाए। गाल्पिक चोकर कहती क्षुद्र गल्प कांथरे झुलुथिबा एक बंधुक परी ऊर्ध्वगति रे तार परिमाण मात्र महत्व। जी वेल्स कहती क्षुद्र गल्प 20 मिनिट मध्य पठित हो पारिले सार्थकता अर्जन करे। क्षुद्र गल्प जदि 20 मिनिट भितर पठित हो पारिला ता सार्थकता अर्जन करे ताहाकु दीर्घ हेले व्यर्थ हो जाए क्षुद्र गल्प। मराठी गाल्पिक सखाराम खंडेकर क्षुद्र गल्प संपर्क में कहती कला दृष्टि क्षुद्र गल्प को आकाशरू खसी पड़िथिबा एक उज्ज्वल तारकार उपमा दिया जाई पारे। भलकापात सदृश्य सतरे गल्प केते तेजस्वी समस्त दृष्टि आकर्षण करे। क्षुद्र गल्पर स्वरूप क्षुद्र गल्पर संज्ञा गला क्षुद्र गल्पर स्वरूप। क्षुद्र गल्पर स्वरूप संपर्क में एडगार आलन पेन कहती क्षुद्र गल्प नीति दीर्घ हेबा उचित जहाँकि एकाथरके पढ़ा जाई पारे। तापर एक फल बा क्रिया सृष्टि करबा उचित
ଏହାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କୌଣସି ଯେପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କାହାଣୀର ପରିସମାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛବି ମିଳେ ନାହିଁ, ଚରିତ୍ରର ଖଣ୍ଡିତ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଚରିତ୍ରର ବହୁଳତା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ମହତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଘଟଣା, ପରିବେଶ, ଭାବାଦର୍ଶ ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ ନାହିଁ, ଏହାର ଧର୍ମ। ତାପରେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଅତର୍କିତ ଆରମ୍ଭ ଓ ଆକସ୍ମିକ ପରିସମାପ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର, ପରିବେଶ ଓ ପରିଣତି ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟତା ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାରଭେଦ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଭାବ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ପରିବେଶ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଳ୍ପକୁ ନିମ୍ନମତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଐତିହାସିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ପୌରାଣିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଉଦ୍ଭଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ମାନବତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଅଣୁ ଗଳ୍ପ, ଆଭାସ ଗଳ୍ପ, ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ରୂପକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟଧର୍ମୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ମିନି ଗଳ୍ପ, ଅନୁବାଦ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତାର ବିଭାଗୀକରଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଘଟଣା ବା କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଘଟଣା ବା କାହାଣୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପରେ କଥାବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ଗୌଣ ଥାଏ। କଥାବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚରିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଚରିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପ୍ରାଜ୍ଞଙ୍କର ଉପହାର, ମାଂସର ବିଳାପ, ଗଳ୍ପୋଦୟ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗାଳ୍ପିକ କେତେଗୁଡ଼ିକ କାହାଣୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ପାଠକ ନିକଟରେ କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଚରିତ୍ରର ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବାବା ଚକ୍ରଧାରୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏକ ସାର୍ଥକ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ଭାବ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାର ସାର୍ଥକ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଏ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ପୋଢ଼ୁଅକଣ୍ଟା ଏହି ଗଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଗଳ୍ପର ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ସମାଜ ଜୀବନର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗାଳ୍ପିକ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ସମାଜକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଡାକମୁନି, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ଅଧର୍ମ ପିତ, କନ୍ୟାସୁନା, ମୌନାମୌନି, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ, ଭୁଲ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାରିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବଳଙ୍କ ସୌଦାମିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ଐତିହାସିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଇତିହାସର କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ର ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି।
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଅରୁଣା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ନଚିକେତା, ଆହତ ପକ୍ଷୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମହାନିର୍ମାଣ, ସାରିପୁତ, ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଆଦି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ରାଜନୀତିର କେତେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦର ଶେଷ, ଇସ୍ତାହାର, ଗୃହବାଦ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଘେରାଉ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ତାପରେ ପୌରାଣିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କାହାଣୀ ଭାଗ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ତାହାକୁ ପୌରାଣିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ହସ, ଅସିତ କବିଙ୍କ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା, ରକ୍ତର ବିଳାପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବଳି ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନଗହନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅବଚେତନର ରହସ୍ୟ ଏଥିରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରାତି କୁକୁର, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମଶାଣିର ଫୁଲ, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓ ଅନ୍ଧଘଡ଼ି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶେଷ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାପରେ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କ୍ଷୁଦ୍ର। ହାସ୍ୟରସ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସୁମିତ୍ରାର ହସ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ହସକୁରା, ବୃହତଭାଣ୍ଡ, ଅମୃତ ବେହିଆ, ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ମାନବତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ଆଭାସ ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ଅଣୁ ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ। ଏହା ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।